विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति विडियो नंबर 1 में एटले के गया विडियो में आपणे स्वाध्याय 1.1 प्रश्नों उकेल मेळव्यो। हवे आजे स्वाध्याय 1.2 प्रश्नों उकेल मेळवीशुं। प्रथम प्रश्न है स्वाध्याय 1.2 प्रश्न 1 नीचेना विधानों सत्य है कि असत्य कारण सहित जणावो। प्रश्न नंबर 1 है दरेक असमय संख्या ए वास्तविक संख्या है। फरीथी समझी लईए, दरेक असमय संख्या ए वास्तविक संख्या है। एनो जवाब तो तेनो जवाब है सत्य। सत्य एटले के साचुं छे। कारण शू? तो वास्तविक संख्याना समूह में समय संख्याओं और असमय संख्याओं एम बंने प्रकारनी संख्याओं समावेश थाय छे। फरीथी दरेक असमय संख्या ए वास्तविक संख्या है। आ विधान सत्य है। कारण शू? तो समय और असमय बंने संख्याओं मळीने वास्तविक संख्यानो गण रचाय छे। एटले समय संख्या ने पण वास्तविक संख्या कही शकाय, असमय संख्याओं ने पण वास्तविक संख्याओं कही शकाय। हवे प्रश्न नंबर 2 संख्या रेखा परनु दरेक बिंदु कोईक प्राकृतिक संख्या एम माटे रूट एम स्वरूपनु होय छे। फरी समझी लीए। प्रश्न नंबर 2 संख्या रेखा परनु दरेक बिंदु कोई प्राकृतिक संख्या एम माटे वर्गमूल में एम स्वरूपनु होय छे। आ विधान पण सत्य है कि असत्य जणाववानुं छे अने ए जवाब माटे आपणुं कारण दर्शाववानुं छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, संख्या रेखा पर कई कई प्रकारनी संख्याओं आवे तो आपणे जाणीए ज छे। संख्या रेखा पर धन पूर्णांको होय, ऋण पूर्णांको होय, जीरो पण होय। अहीं आपेल विधान असत्य है। कारण शू? तो संख्या रेखा परनी ऋण संख्याओं कदी कोई पण प्राकृतिक संख्या एम माटे रूट एम स्वरूपनी न होई शके। फरी समझो कि आपेलू विधान असत्य है। एनु कारण ए कि माइनसवाળી संख्या एटले के ऋण संख्याओं वर्गमूल कदी शक्य नहीं। एटले कि एने वर्गमूल में एम स्वरूपे दर्शावी शकाय नहीं। त्यारबाद है प्रश्न नंबर 3 दरेक वास्तविक संख्या ए असमय संख्या है। आ विधान पण असत्य है। दरेक वास्तविक संख्या ए असमय संख्या है। प्रश्न पहला में आपणे जोईए मुजब कि समय संख्या ने वास्तविक संख्या कही शकाय, परंतु वास्तविक संख्या ने समय संख्या ना कही शकाय। ए ज रीते असमय संख्या ने वास्तविक संख्या कही शकाय, परंतु वास्तविक संख्या ने असमय संख्या न कही शकाय। फरी ध्यान आपीए। त्रीजो प्रश्न दरेक वास्तविक संख्या ए असमय संख्या है। आपेल विधान असत्य है। कारण शू? तो वास्तविक संख्याओं समूह में समय संख्याओं और असमय संख्याओं बंने प्रकारनी संख्याओं समावेश थाय छे। आथी दरेक वास्तविक संख्या समय अथवा असमय एम बंने प्रकारनी होई शके। एटले आपणे एवुं ना कही शकीए कि दरेक वास्तविक संख्या ए मात्र असमय संख्या ज होई शके। बराबर। त्यारबाद है प्रश्न नंबर 2 शू दरेक धन पूर्णांकનું વર્ગમૂળ असमय होय छे? शू दरेक धन पूर्णांकનું વર્ગમૂળ असमय होय छे? जो ना तो एवी एक संख्याનું उदाहरण आपो कि जेनुं वर्गमूળ समय संख्या होय। हवे मित्रों फरी आपणे समजी लईए कि दरेक संख्या धन पूर्णांकનું वर्गमूળ असमय होय एवुं जरूरी छे? संख्या तो कोई पण होई शके, एनु वर्गमूळ समय पण आई शके अने असमय पण आई शके। बराबर। एटले आपेल प्रश्नों जवाब है ना। दरेक धन पूर्णांकનું वर्गमूळ असमय होय तेवुं जरूरी नहीं। पूर्णवर्ग संख्या कि जे हमेशा धन पूर्णांक ज होय तेनुं वर्गमूळ हमेशा समय संख्या ज मळे छे। फरीथी पूर्णवर्ग संख्याओं कई कई?
तो दाखला तरीके 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16, એટલે કે 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 આ બધી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓ છે. એનું વર્ગમૂળ હંમેશા ધન સંખ્યા મળે, એનું વર્ગમૂળ હંમેશા સમય સંખ્યા જ મળે. ઉદાહરણ તરીકે નંબર 1માં આપણે લખ્યું છે વર્ગમૂળમાં 4 બરાબર 2, એટલે કે 4નું વર્ગમૂળ 2 થાય. બીજું ઉદાહરણ છે વર્ગમૂળમાં 9 બરાબર 3. ત્રીજું ઉદાહરણ છે વર્ગમૂળમાં 16 બરાબર 4. એટલે આવી રીતે જેટલી પણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ છે એ બધી જ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો એ આપણને હંમેશા સમય સંખ્યા મળે. પ્રશ્ન 2. ત્યારબાદ હવે પ્રશ્ન નંબર 3. વર્ગમૂળ 5ને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો. તો મિત્રો સંખ્યા રેખા પર આપણે અત્યાર સુધી એવું કહી શકીએ કે 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 એવા ક્રમમાં આપણે સંખ્યાઓ દર્શાવતા, અને કદાચ માઇનસમાં દર્શાવીએ તો 0ની જમણી તરફ યોગ્ય માપ લઈને -1, -2, -3 એવી રીતે દર્શાવતા. પણ અહીં તો વર્ગમૂળમાં 5 છે. હવે વર્ગમૂળમાં 5ની કિંમત કેટલી હોઈ શકે એ આપણે જાણતા નથી. હવે આના માટે આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેયના નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે. પાયથાગોરસના પ્રમેયના નિયમ માટે જે સંખ્યા આપણને આપેલી છે વર્ગમૂળમાં, એ સંખ્યા કઈ બે સંખ્યાના વર્ગોનો સરવાળો છે એટલું નક્કી કરવાનું. આપણે એટલું શોધી નાખવાનું કે આપેલી સંખ્યા એટલે કે અહીંયા 5 છે એ કઈ બે સંખ્યાના વર્ગોનો સરવાળો થાય છે. આપણે અહીંયા જોઈએ તો 5 છે 2નો વર્ગ અને 1નો વર્ગ, એટલે કે 2નો વર્ગ 4 થાય, 1નો વર્ગ 1 થાય, 4 + 1 બરાબર 5 થઈ જાય. તો એવી રીતે આપણે 2 અને 1 એમ બે માપ લઈને વર્ગમૂળમાં 5 મેળવીશું. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સંખ્યા રેખા એલ દોરવાની. સંખ્યા રેખા પર 0, 1, 2, 3, 4, 5 એમ યોગ્ય એકમે યોગ્ય માપ લઈને સંખ્યા રેખા પર અંકો દર્શાવવા. હવે એની રીત અહીં લખી છે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે. સંખ્યા રેખા પર એલ પર ઓને સંગત 0ને સંગત બિંદુ O મેળવો. હવે સંખ્યા રેખા પર નીચેની તરફ જે 0 દેખાય છે તેની સાઈડમાં O બિંદુ લખવું. બીજો મુદ્દો, OA બરાબર 2 એકમ થાય તેવું બિંદુ A રેખા L પર મેળવો. એટલે કે સંખ્યા રેખા L ઉપર Oથી 2 એકમ દૂર એ બિંદુ લખવું, જે આકૃતિમાં આપણે દર્શાવેલ છે એરો વડે. ત્રીજો મુદ્દો, AP બરાબર 1 એકમ થાય તેવું બિંદુ P મેળવો. તેવું બિંદુ P કેવી રીતે મેળવવાનું છે કે જેથી ખૂણો AOAP 90 થાય અને ત્રિકોણ OAP કાટકોણ ત્રિકોણ બને. એટલે કે બિંદુ Aમાંથી સીધી ફૂટપટ્ટી રાખીને કાટખૂણે એક શિરોલંબ રેખા દોરો અને A થી P 1 એકમ થાય એટલું માપ લેવાનું, ત્યાં આગળ P બિંદુ લખી દેવાનું. બરાબર. હવે OP રેખાખંડ દોરી દેવાનો. ત્યારબાદનો મુદ્દો, પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ OPનો વર્ગ બરાબર OAનો વર્ગ વત્તા APનો વર્ગ. હવે OAનું માપ આપણે 2 એકમ લીધું છે એટલે 2 લખવાનું OAની જગ્યાએ, ઉપર વર્ગ છે વર્ગની જગ્યાએ વર્ગ લખવાનો. AP બરાબર 1 લીધું છે એટલે APની જગ્યાએ 1 લખવાનું, 1ની ઉપર 2 લખવાના. એટલે કે અહીંયા 2નો વર્ગ વત્તા 1નો વર્ગ એવી સંખ્યા મળે. 2નો વર્ગ 4 થાય, 1નો વર્ગ એટલે 1 × 1 બરાબર 1 થાય, 4 + 1 એટલે 5 મળે. OPનો વર્ગ બરાબર 5 મળ્યો. હવે OPનો વર્ગ 5 મળે છે પણ આપણે તો વર્ગમૂળમાં 5 લેવાનું છે, એટલે બંને તરફ આપણે વર્ગમૂળ લઈએ તો OPના વર્ગનું વર્ગમૂળ OP થાય અને 5નું વર્ગમૂળ વર્ગમૂળમાં 5 થાય. ત્યારબાદ છેલ્લો તબક્કો, રચનાનો છેલ્લો મુદ્દો. ઓને કેન્દ્ર અને OP જેટલી ત્રિજ્યા લઈ વર્તુળનું ચાપ દોરો જે સંખ્યા રેખા Lને Bમાં છેદે. O બિંદુ છે એને કેન્દ્ર લેવાનું અને Oથી P જેટલું પરિક્રમા માપ લઈ ચાપ દોરવાની જે Lને એટલે કે સંખ્યા રેખાને છેદે તે જગ્યાએ B નામ આપવાનું. હવે OP બરાબર √5 છે એટલે OB બરાબર પણ √5 થાય. તો √5ને સંખ્યા રેખા પર બિંદુ B દ્વારા દર્શાવી શકાય. √5ને સંખ્યા રેખા પર બિંદુ B દ્વારા દર્શાવી શકાય.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સ્વાધ્યાય 1.2ના બધા જ પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળી ગયો છે. ત્યારબાદ કેટલાક અગત્યના ગુણધર્મો, નિયમો આપણે અભ્યાસ કરીશું કે જે આપણને સ્વાધ્યાય 1.3માં ઉપયોગી થશે. તો એના માટે વાસ્તવિક સંખ્યા અને તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ. વાસ્તવિક સંખ્યા તો આપણને ખ્યાલ છે, હવે તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ એટલે શું? તો એના માટે પહેલો નિયમ, દરેક સમય સંખ્યાને P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે, જ્યાં P પૂર્ણાંક અને Q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય. આ નિયમ છે, આ યાદ રાખવાનું છે આપણે. દરેક સમય સંખ્યાને P/Q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય, જ્યાં P પૂર્ણાંક અને Q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક છે. ઉદાહરણ તરીકે 3 છે અને આપણે 3 સમય સંખ્યા છે, એને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો 3/1 લખાય એટલે 3 જ કહેવાય. જ્યાં 3 પૂર્ણાંક છે અને Q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક એટલે 1/1 છે. બરાબર. બીજો નિયમ, P/Q સ્વરૂપની સમય સંખ્યાને દશાંશ સ્વરૂપમાં દર્શાવવા માટે P ને Q વડે ભાગવામાં આવે છે. ભાગફળ શોધવાની આ ક્રિયા દરમિયાન મળતી શેષ વિશે 2 શક્યતાઓ જોવા મળે છે. ફરી સમજી લઈએ. P/Q એટલે કે 1/2, 3/4, 10/5, 15/3 એવી કોઈ પણ 2 સંખ્યા લીધેલી હોય તો એમાં ઉપરની સંખ્યાને નીચેની સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને 2 શક્યતાઓ જોવા મળે. એમાં પહેલી શક્યતા, 1, ભાગાકારની ક્રિયાના અમુક તબક્કા પછી શેષ 0 મળે છે. આપણે ભાગાકાર કરીએ ત્યારે છેલ્લે શેષ 0 આવે ત્યાં સુધી દાખલા ગણીએ છીએ. એ આપ વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો જ છો. અહીં ઉદાહરણ તરીકે મેં લખ્યું છે 1, 2/5 બરાબર 0.4. એટલે 2ને 5 વડે ભાગાકાર કરો એટલે શરૂઆતમાં ભાગ ના ચાલે, એનું 0 મૂકવું પડે અને પછી પોઈન્ટ મૂકવામાં આવે. ત્યારબાદ 2ની પાછળ 0 ચડાવો એટલે 20 થાય. 5નો ઘડિયો 20 સુધી બોલવું હોય તો 5 ચોકું 20 એટલે 0.4 મળે. એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ 3/4 બરાબર 0.75. ત્રીજું ઉદાહરણ 5/8 બરાબર 0.625. ચોથું ઉદાહરણ 1/2 બરાબર 0.5. આ 4 ઉદાહરણ તમે ભાગાકારની રીતે ગણતરી કરશો તો ભાગફળમાં જે બરાબર કરીને પછી જવાબ આપ્યા છે એ મુજબ આપને મળી જશે. બરાબર. તો આ 4 ઉદાહરણમાં આપણને ભાગાકાર કર્યા બાદ શેષ 0 મળે છે. પછી બીજો નિયમ એટલે કે બીજી શક્યતા, 2 શક્યતાની વાત કરીએ આપણે કે ક્યારેક શેષ 0 મળે છે, ક્યારેક શેષ 0 ના પણ મળે. તો બીજા નિયમમાં ભાગાકારની ક્રિયાના અમુક તબક્કા પછી શેષ ક્યારેય 0 થતી નથી, પરંતુ શેષનું પુનરાવર્તન થાય છે અને દશાંશ અભિવ્યક્તિ આગળ ને આગળ વધતી જાય છે. દશાંશ અભિવ્યક્તિ એટલે ભાગફળમાં આપણે જે દર્શાવીએ છીએ અંકો, એ દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે. આપેલી સંખ્યાનું દશાંશ સ્વરૂપ છે, એને દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવાય. એનું પહેલું ઉદાહરણ છે 1/3. એટલે કે 1ને 3 વડે ભાગાકાર કરીએ તો અહીંયા આગળ મેં નિશાન કરીને ભાગાકાર દર્શાવેલો છે. બરાબર. 1/3 કરીએ તો શરૂઆતમાં ભાગ ના ચાલે એટલે 0 મૂકીને પોઈન્ટ મૂકી દેવાનું અને પછી 1 છે એની પાછળ 0 ચડાવીએ તો 10 થાય. 3×9, 10માંથી 9 બાદ કરો તો 1 મળે. એ જ રીતે ફરી 0 ચડાવો, ફરી 3×9, 1 વધે, ફરી 0 ચડાવો, 3×9, એમ ભાગફળમાં સતત 3, 3, 3, 3 એમ પુનરાવર્તન થયા કરશે અને દરેક વખતે શેષ પણ 1, 1, 1, 1 એમ વારંવાર મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ભાગફળમાં આપણને ગમે એટલી ગણતરી કરીશું પરંતુ આનો અંત આવે તેમ નથી, એટલે અટકી જવાનું. 3-4 વખત 1નો 1 અંક આવી જાય એટલે આપણે ત્યાં અટકી જવાનું. ત્યારબાદ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ 5/7. ભાગાકારની ક્રિયા જોઈએ તો 5/7 કરીએ
તો અહીંયા આગળ 7 વડે ભાગાકાર કરીએ તો 7 તો 5 કરતાં મોટી સંખ્યા છે, એટલે ભાગ ના ચાલે, એની ભાગફળમાં શૂન્ય મૂકવી પડે, ત્યારબાદ દશાંશ ચિહ્ન મૂકી દેવાનું અને 5ની પાછળ 0 ચડાવીએ એટલે 50 મળે. 50ને 7 વડે ભાગાકાર કરીએ તો 7 × 7 49 થાય. 50માંથી 49 બાદ કરો એટલે 1 મળે, શેષ 1 વધે છે. હવે જ્યારે શેષ 1 વધે, હવે વધારાની સંખ્યા આપણે ઉપર 0 પહેલેથી મૂકી દીધા છે, તો એક 0 ઉતારતું જવાનું ક્રમશઃ. એટલે અહીંયા 10, તો 10 ભાગ્યા 7, તો એને 1 વડે ભાગ ચાલશે. 7 × 7, 10માંથી 7 બાદ કરો તો 3. ફરી 0 ચડાવો એટલે 30 થાય. 7 × 4 = 28, 30માંથી 28 બાદ કરો તો 2 મળે. 0 ચડાવો એટલે 20 થાય. 20ને 7 વડે ભાગાકાર કરો તો 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 21, 3 21 વધી જાય છે એટલે 2થી ભાગ ચાલશે. 20માંથી 14 બાદ કરો એટલે 6 મળે. 6ની પાછળ 0 ચડાવો એટલે 60 થાય. 60ને 7 વડે ભાગાકાર કરો એટલે 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 થાય. 7 × 9 = 63 થાય. એટલે 9થી ભાગ નહીં ચાલે, 8થી ભાગ ચાલશે. એટલે ઉપર ભાગફળમાં આપણે 8 દર્શાવેલ છે, બરાબર. 60માંથી 56 બાદ કરો એટલે 4 મળે. ઉપરથી 0 ઉતારો. હવે 40 ભાગ્યા 7 કરો એટલે 7 × 5 = 35થી ભાગ ચાલશે. 40માંથી 35 બાદ કરો તો 5 વધે છે. હવે આ જે 5 છે એ શરૂઆતમાં 5થી જ ભાગાકાર, શરૂઆતમાં પહેલી સંખ્યા આપણને 5 જ આપી હતી, એ 5નું પુનરાવર્તન થયું. હવે 5ની પાછળ 0 ચડાવીએ એટલે ફરી પાછું 7 × 7 = 49, 1 શેષ વધે. તો ઉપરના જે 6 અંક છે 7, 1, 4, 2, 8, 5 એમ સતત 6 અંકોનું ક્રમશઃ પુનરાવર્તન થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ જે 2 પ્રશ્નનો આપણે ગણતરી કરી એ તમારે તમારી નોટમાં પણ જાતે કરીને જોવાનું છે. અત્યારે ખાલી સમજી લો અને પછી જાતે ગણતરી કરશો એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે આના પરથી જે નિયમ મળે છે એ સમજી લઈએ. જે સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત અથવા તો અનંત આવૃત હોય. શાંત કોને કહેવાય? તો જેની શેષ શૂન્ય વધે, ભાગાકાર કરીએ ત્યારે શેષ શૂન્ય મળે, ભાગાકારની ક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય, તો એને શાંત દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવાય. અને બીજું છે અનંત આવૃત. અનંત આવૃત એટલે જે ભાગાકારની ક્રિયા કરીએ છીએ તેમાં શેષ શૂન્ય થતી નથી, પરંતુ શેષનું ચોક્કસ ક્રમમાં પુનરાવર્તન થતું હોય. કોઈ એક અંકનું પુનરાવર્તન થાય અથવા એક કરતાં વધારે અંકોનું પુનરાવર્તન થાય, બરાબર. તો તે સંખ્યા સમમેય સંખ્યા છે. ફરીથી નિયમ સમજી લઈએ કે જે સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત હોય અથવા તો અનંત આવૃત હોય તો તે સંખ્યા સમમેય સંખ્યા છે. એટલે કે P/Q સ્વરૂપની જે પણ સંખ્યા આપણને આપેલી હોય એનો ભાગાકાર કરીએ અને શેષ શૂન્ય મળે તો તેને શાંત દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહેવાય. શૂન્ય ના મળે પરંતુ શેષનું વારંવાર પુનરાવર્તન થતું હોય, એક જ ક્રમમાં પુનરાવર્તન થતું હોય, તો એવી સંખ્યાઓને અનંત આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહે છે. ત્યારબાદ બીજો નિયમ, દાખલા ગણવા માટે એકદમ શોર્ટ રીત છે. કોઈ પણ સંખ્યા દશાંશ સ્વરૂપમાં અનંત આવૃત સ્વરૂપે આપેલ હોય તો તેને P/Q સ્વરૂપમાં સરળતાથી દર્શાવી શકાય. ફરીથી સમજી લો, આ પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે અને ટૂંકી ગણતરીથી જવાબ મળે છે. કોઈ પણ સંખ્યા દશાંશ સ્વરૂપમાં અનંત આવૃત સ્વરૂપે આપી હોય. અનંત આવૃત સ્વરૂપે એટલે એકની એક સંખ્યાનું અથવા તો એક કરતાં વધારે સંખ્યાનું પુનરાવર્તન થતું હોય, તો તેને P/Q એટલે કે અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય. ઉદાહરણ નંબર 1, 0.P એમ અનંત સુધી આપેલું છે. એટલે કે અહીંયા P છે એ અંક તરીકે છે. Pની કિંમત 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9માંથી કોઈ પણ એક સંખ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે P = 4 લઈએ તો 0.4444, 3 લઈએ તો 0.3333, પછી ટપકા આપેલા છે એટલે અનંત સુધી છે એવું દર્શાવે છે. તો એનો જવાબ આવે P/9. આ કઈ રીતે? તો જે સંખ્યાનું પુનરાવર્તન થાય છે તેને અંશમાં લખવું અને જેટલા અંકો આપ્યા હોય એ છેદમાં એટલી વખત 9 લખવા. બીજા નંબરનું ઉદાહરણ, એમાં આપ્યું છે 0.PQ અનંત સુધી. એનો જવાબ આવે તો 2 અંકોનું પુનરાવર્તન થાય છે. કયા 2 અંક છે? P અને Q. તો PQ ઉપર લખવાનું અને 2 અંકોનું પુનરાવર્તન થાય છે એટલે
2 વખત 9 લખવાનું, એટલે PQ છેદમાં 99 થયું. ઉદાહરણ તરીકે સમજી લો કે Pની કિંમત 2 છે, Qની કિંમત 3 છે, એટલે કે PQ 23 થાય. તો 23 0.23 અનંત સુધી એનો જવાબ આવે બરાબર 23/99. ઉદાહરણ તરીકે Pની કિંમત 4 અને Qની કિંમત 5 હોય તો 45 પુનરાવર્તન થાય. અહીંયા આગળ 45/99 જવાબ આવે. હવે ઉદાહરણ નંબર 3, 0.PQR અનંત સુધી, તો એનો જવાબ એ જ રીતે PQR એટલે કે 3 અંક અને છેદમાં 3 વખત 9 મૂકવાના, PQR છેદમાં 999. જો ત્યારબાદ પછીનો નિયમ, જો કોઈ 2 સમમેય સંખ્યાઓ આપેલી હોય તો તેમની વચ્ચેની એક કે તેથી વધુ અસમમેય સંખ્યાઓ મેળવી શકાય છે. કોઈ પણ 2 સમમેય સંખ્યા આપણને આપેલી હોય તો તેમની વચ્ચે એક અથવા એક કરતાં વધારે ઘણી બધી, જેટલી જોઈએ એટલી સંખ્યાઓ આપણે શોધી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે 3 અને 4ની વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ છે? આપણે એમ જોવા જઈએ તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં તો 3 પછી 4 આવે, વચ્ચે કશું નથી આવતું. પણ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ઘણી બધી આવેલી છે, તો એ આપણે શોધી શકીએ. ત્યારબાદ હવે પછીના ગુણધર્મ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સમમેય સંખ્યાની વાત કરી. હવે અસમમેય સંખ્યાઓ કોને કહેવાય? તો અસમમેય સંખ્યાઓ એટલે કે √2, √3 વગેરે જેવી અસમમેય સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત મળે. ફરીથી √2, √3 એટલે કે વર્ગમૂળમાં 2, √3 વગેરે જેવી અસમમેય સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત મળે. અનંત અનાવૃત એટલે શું? અનંત આવૃતમાં એવું હતું કે 0.PQ પહેલાં ઉદાહરણમાં 0.P અનંત સુધી, બીજા ઉદાહરણમાં 0.PQ અનંત સુધી, ત્રીજા ઉદાહરણમાં 0.PQR એટલે કે 3 અંકોનું પુનરાવર્તન થતું હતું. પરંતુ ભાગાકારની ક્રિયામાં આવી સંખ્યાનું પુનરાવર્તન ચોક્કસ ક્રમમાં થતું ન હોય અને શેષ શૂન્ય પણ ન મળતી હોય ત્યારે એવી સંખ્યાઓને અનંત અનાવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ કહે છે. ફરીથી સમજો, વર્ગમૂળમાં 2, √3 વગેરે જેવી અસમમેય સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત મળે છે, એટલે કે શાંત નથી મળતી અને અનંત આવૃત પણ મળતી નથી. પછીનો નિયમ, પાય અસમમેય સંખ્યા છે, પરંતુ આપણે તો જાણીએ છીએ કે પાય બરાબર 22/7 અથવા તો પાય બરાબર 3.14. 22/7 એટલે સમમેય સંખ્યા કહેવાય અને 3.14 એટલે 314/100 એ પણ સમમેય છે. પરંતુ આ બંને કિંમતો આપણે આશરે મૂલ્ય લીધા છે એટલે સમમેય તરીકે દેખાય છે, ખરેખર સમમેય સંખ્યા નથી. પછીનો નિયમ, જો કોઈ સમમેય સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત આવૃત હોય પરંતુ તેમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી બધા જ અંકોનું પુનરાવર્તન થતું ન હોય તો તે સંખ્યાને પણ P/Q સ્વરૂપમાં સહેલાઈથી નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. ફરીથી આ મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો. જો કોઈ સમમેય સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત આવૃત હોય પરંતુ તેમાં દશાંશ ચિહ્ન પછીના બધા જ અંકોનું પુનરાવર્તન થતું ન હોય તો તેવી સંખ્યાને પણ P/Q સ્વરૂપમાં એટલે કે અંશ અને છેદમાં સહેલાઈથી નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. એમાં નિયમ આપેલો છે. પહેલો, A.BCD, જ્યાં આગળ C અને Dની ઉપર એક રેખાખંડની લાઈન દોરેલી છે. રેખાખંડ દર્શાવે છે કે A.BCD અનંત સુધી. તો એનો જવાબ છે, શોર્ટ ફોર્મ્યુલા છે એટલે ડાયરેક્ટ જવાબ લખેલો છે. દશાંશ ચિહ્નને અવગણો તો ABCD માઇનસ પોઈન્ટ પછી જેની ઉપર લાઈન દોરેલ છે એ 2 અંકો છોડી દઈએ તો A અને B વધે છે એટલે AB બાદ કરવાના અને છેદમાં જેટલા અંકોનું પુનરાવર્તન થાય છે એટલી વખત 9 લખવાના. અહીંયા 2 અંકોનું પુનરાવર્તન થાય છે C અને Dનું એટલે 99
અને પોઈન્ટ પછી જેટલા અંકોનું પુનરાવર્તન ન થતું હોય એટલા 0 મૂકવાના. તો પોઈન્ટ પછી બી છે એનું પુનરાવર્તન થતું નથી અને એવી સંખ્યા એક જ છે એટલે એક વખત 0 મૂકવાનો. એટલે અહીંયા જોઈએ તો આ એનું P/Q સ્વરૂપ છે કે જ્યાં પીની કિંમત છે ABCD માઇનસ AB અને ક્યુની કિંમત છે 990. ફરી સમજી લો, ઉદાહરણમાં એટલે કે નિયમમાં A.BCD દર્શાવ્યું છે, એમાં 4 અંકો આપેલા છે. પહેલો અંક A છે, પછી પોઈન્ટ છે, પોઈન્ટ પછી B, C અને D છે. બી પછી સી અને ડીની ઉપર રેખાખંડ દોરેલ છે, એને ગણતરી કરીને દર્શાવીએ તો ABCD માઇનસ AB એટલે કે પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે 4 અંકો અને પછી જેની ઉપર રેખાખંડ દોરેલ છે એના સિવાયની સંખ્યા, એના સિવાયના 2 અંકો એ જ ક્રમમાં લખીએ તો AB કહેવાય. અને છેદમાં શું લખવાનું? તો જેટલા અંકોનું પુનરાવર્તન થાય છે એટલી વખત 9 અને પોઈન્ટ પછી જેટલા અંકોનું પુનરાવર્તન ન થતું હોય એટલા 0 એટલે કે 990. સી અને ડીની જગ્યાએ 9 લખવાના, 2 અંકો છે એટલે, અને બી માટે 0. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે ઉદાહરણ જોશો એટલે તરત ખ્યાલ આવી જશે. ઉદાહરણ નંબર 1માં જુઓ તો 5.374, એમાં 74ની ઉપર લાઈન દોરેલ છે. દશાંશ ચિહ્નને અવગણો તો 5374 થાય અને 74ને અવગણો તો 53 થાય, એટલે એમાંથી 53 બાદ કરવાના. છેદમાં 990 લખ્યા છે, એનું કારણ 74ની એટલે 2 અંક છે, 2 અંકનું પુનરાવર્તન થાય છે એટલે 99 લખવાનું. પોઈન્ટની આગળ એક જ અંક છે જેનું પુનરાવર્તન થતું નથી, એ 3 છે, 3ની જગ્યાએ 0 લખવાનું. બરાબર. હવે 5374માંથી 53 બાદ કરો એટલે 5321 મળે, છેદમાં 990 એ આપણો જવાબ છે ને? એકદમ સરસ, ટૂંકી રીત. બીજું ઉદાહરણ, (7.3456), એમાં 56ની ઉપર રેખાખંડ દોરેલ છે, લાઈન કરેલી છે, એને ગણિતની ભાષામાં 12 કહેવાય. એટલે કે 56, 5 અને 6 એમ 2 અંકોનું સતત પુનરાવર્તન થયા કરે છે. હવે આપણે દશાંશ ચિહ્નને અવગણીએ તો 5 અંકની સંખ્યા બને 73,456 અને 56ને અવગણીએ કે જેની ઉપર 12ની નિશાની છે તો 734 મળે, એ બાદ કરવાના. હવે પોઈન્ટ પછી 4 અંકો છે, એમાંથી 2 અંકો પુનરાવર્તન પામે છે એટલે 2 વખત 9 લખવાનું અને 2 અંકો 3 અને 4 પુનરાવર્તન પામતા નથી, એના માટે 2 0 મૂકવાના. 73,456માંથી 734 બાદ કરો એટલે 72,722 મળે અને છેદમાં એમને એમ 99,00 મૂકી દેવું, એ આપણો જવાબ છે. એટલે આ ગણતરી મોટી રીત પણ છે, અત્યારે ટૂંકી રીત દર્શાવેલી છે. આગળ 1.3માં આવા દાખલા આવશે તે આપણે સમજીશું. હવે છેલ્લો એક નિયમ છે, જો કોઈ સમય સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત હોય અથવા અનંત આવૃત હોય તો અને તો જ તે સંખ્યા સમય સંખ્યા છે. ફરીથી મિત્રો, જો કોઈ સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત હોય અથવા અનંત આવૃત હોય, એટલે કે દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત ક્યારે હોય? ભાગાકાર કરીએ એટલે 0 મળે, અને અનંત આવૃત ક્યારે હોય? તો શેષનું પુનરાવર્તન થતું હોય ત્યારે. બરાબર. તો આવી સંખ્યાઓ સમય સંખ્યા હોય. અહીં તો અને તો જ શબ્દ વાપર્યો છે, એનો અર્થ એ કે આ બંને તરફથી સાચું છે. જો આપેલ સંખ્યા સમય હોય તો તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત પણ હોઈ શકે, અનંત આવૃત પણ હોઈ શકે, બેમાંથી કોઈ પણ એક હોઈ શકે. બરાબર. હવે છેલ્લા 1-2 નિયમ છે તે જોઈ લઈએ. જો કોઈ સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત હોય તો અને તો જ તે સંખ્યા અસમય સંખ્યા છે. ફરીથી, જો કોઈ સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત હોય, અનંત અનાવૃત એટલે ભાગાકારની ક્રિયાના અમુક તબક્કા બાદ પણ શેષ પુનરાવર્તન ન થાય, શેષ 0 ન મળે, શેષનું પુનરાવર્તન પણ ન થાય ચોક્કસ ક્રમમાં, તો આવી સંખ્યાઓને અસમય સંખ્યા કહે છે. એટલે કે સમય સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત અથવા અનંત આવૃત હોય છે અને અસમય સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત અનાવૃત હોય છે. ફરીથી, સમય સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત હોય અથવા અનંત આવૃત હોય છે, જ્યારે અસમય સંખ્યા છે એની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત આવૃત હોય છે. સમય સંખ્યા P/Qમાં
જો ક્યુ બરાબર 2m ગુણ્યા 5n, જ્યાં m અને n પૂર્ણ સંખ્યા છે. પૂર્ણ સંખ્યા એટલે શું? તો બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ 1 2 3 4 5 અનંત સુધી અને 0 બરાબર હોય તો તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત મળે. એટલે કે p/q સ્વરૂપમાં છેદમાં 2m અને 5n દર્શાવેલ છે. એટલે કે 2 અને 5 એના જ અવયવ આપેલા હોય તો એની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શોધીએ તો આ ટૂંકી રીતે આપણને પહેલેથી જ ખબર પડી જાય કે શેષ શૂન્ય મળશે. બરાબર. દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત ક્યારે મળે? તો જ્યારે p/q સ્વરૂપ ભાગાકારની ક્રિયામાં શેષ શૂન્ય મળે. છેલ્લો નિયમ, સમય સંખ્યા p/qમાં જો qને 2 અને 5 સિવાયનો કોઈ પણ અવિભાજ્ય અવયવ હોય તો તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત આવૃત મળે છે. એટલે કે ક્યુની જગ્યાએ, એટલે કે છેદમાં p/q છે તો છેદમાં q છે એની જગ્યાએ 2 અને 5 સિવાયનો કોઈ પણ અવિભાજ્ય અવયવ હોય. 2 અને 5 સિવાયનો એટલે 3, 7, 11, 13 એવી કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય તો એ સમયે આપણે ભાગાકાર કરીએ તો મોટા ભાગે દશાંશ ચિહ્ન પછી, એટલે કે ભાગાકારને ક્રિયા કરીએ તો અમુક તબક્કા પછી પણ શેષનું પુનરાવર્તન થયા કરે છે. શેષ શૂન્ય મળતી નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, થાક્યા હશો. આજે જેટલું પણ આપણે અભ્યાસક્રમ ચલાવ્યો છે તે તમારી ગણિતની નોટમાં સારા અક્ષરે લખી પ્રેક્ટિસ કરી પછી સ્કૂલમાં આવો ત્યારે તેમાં સહી કરાવી લેવાનું રહેશે. બરાબર છે. પછીના વિડીયોમાં મળીએ અને એમાં સ્વાધ્યાય 1.3 વિશે ચર્ચા કરીશું. આજે જે કંઈ ચલાવેલું છે તે વારંવાર વિડીયો જોઈને હાથથી લખીને લખવાથી જ આવડશે. એટલે જેટલું લખાણનો ઉપયોગ કરશો એટલું ગણિત તમને વધારે સારી રીતે આવડશે. ઓકે, થેન્ક યુ, પ્રણામ.